TBN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों अज दीआं खबरां वल रुख करिए। अमरीका दे 2 पार्लरां विच चली गोली, 8 मौतां, शक्की व्यक्ति गिरफ्तार। अमरीका दे फीनिक्स ते एक घर विच भी चली गोली, 4 मौतां, 1 जख्मी। करोना दी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका ते लगी रोक झुकण दी तैयारी। जबर जनाह के दोषी नूं अदालत ने 26 दिनों के अंदर अंदर सुनाई फांसी की सज़ा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की गद्दाफी ते सदाम हुसैन नाल कीती तुलना। मेघालय के राजपाल ने अज नेतावां नूं फिर सुनाईयां खरियां खरियां। चोणां वाले सूबियां विचों चोण कमिशन ने 300 करोड़ तो वध दा नशा अते नकदी कीती बरामद। नवजोत सिद्धू ते कैप्टन की मिलनी, लंच तो चाह ते निबड़ी। किसान जथेबंदी की महिला आगू का होया देहांत। ये दोस्तों कुछ खबरां होणगियां जिन्हां नूं अज आधार बनावांगे, जिन्हां दे उत्ते विस्तार नाल चर्चा करांगे। इहदे तो पहलां कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता, उस लई बेनती है कि चैनल सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लिओ, ताकि रोज़ाना जदों तुहाडे लई साडा ये शो पेश किया जाता है उसनूं तुसीं वेख सको, सुन सको। अते नाल ही रोज़ाना प्रोग्राम पंजाब बोलदा BC कैनेडा के समय के मुताबिक सवेर के 7 बजे अते पंजाब दे विच शाम के 7:30 बजे पेश होंदा है। वो प्रोग्राम लाइव पेश किया जाता है ताकि उस दे विच तुसीं शामिल हो सको। आओ अज एक कुछ खबरां जिन्हां दे उत्ते मैं तुहाडे नाल विचार चर्चा करनी चाहुंदा है, इकल्ली इकल्ली करके विचारीए। अमरीका वाले पासों खबरां की शुरुआत करते हैं। अमरीकी शहर अटलांटा दे विचों खबर मिल रही है कि 2 मसाज पार्लरां दे विच गोलीबारी हुई है ते गोली दीयां घटनावां दे विच 8 लोगों की मौत हो गई, जिन्हां दे विच कई एशियाई औरतां शामिल दसियां जा रही ने। अधिकारियों ने दस्सिया कि बीती शाम एक घटना दक्षिण पश्चिम जॉर्जिया विच 21 सालां दे एक व्यक्ति नूं हिरासत विच भी लिया गया। एटलांटा पुलिस के मुखी रॉडनी ब्रायंट ने दस्सिया कि उत्तर पूर्वी एटलांटा दे विच एक सपाह दे विच 3 बीबियां मारियां गईयां, जबकि एक होर सपाह दे विच एक होर बीबी मारी गई। उन्होंने दस्सिया कि अजिहा लगता है कि ये 4 ही बीबियां एशियाई मूल दियां सन। एटलांटा पुलिस अधिकारी नूं लगभग उत्थों के समय मुताबिक 5:50 ते एक सपाह दे विचों गोलीबारी की सूचना मिली, जिथे 3 औरतां मृतक पाईयां गईयां अते उन्हां दे गोलियां लगियां होईयां सन। अधिकारी घटना स्थान ते हले खड़े ही सी, इन्ने विच ही एक होर सपाह दे विचों गोली चलण की भी घटना उन्होंने मिली कि एक थां ते होर गोली चल गई है, उत्थे भी एक बीबी मृतक पाई गई। इस तो पहलां शाम लगभग 5 बजे एटलांटा तो करीब 50 किलोमीटर उत्तर दे विच एक वर्थ शहर दे विच जंगस मसाज पार्लर दे विच 5 लोगों को गोली मार दी जाने की सूचना मिली सी। चिरोकी काउंटी शेरिफ के बुलारे उन्होंने दस्सिया कि 2 लोगों की मौत हो गई, 3 जख्मियों को हस्पताल पहुँचाया गया, जिथे उन्हां विचों भी 2 होर दी मौत हो गई। बेकर बुलारे ने यह भी दस्सिया कि सानू हाले तक ये तो नहीं पता लग सकिया कि जंगस एशियन मसाज पार्लर दे विच जिहड़े जख्मी हुए लोग ने वो औरतां सन जां आदमी सन जां किहड़े मूल दे सन। अधिकारी ने दस्सिया कि गोलीबारी तो कुछ मिनट पहलां शाम के लगभग 4:30 बजे एक वर्थ गोलीबारी के एक शक्की नूं CCTV कैमरे विच देखा गया। उन्होंने दस्सिया कि वुडस्टॉक के रहने वाले रॉबर्ट रॉन लॉन्ग नूं गिरफ्तार इस मामले के संबंध में कर लिया गया। हाले आ खबर सुन ही रहे सी लोग, चैनलों के उत्ते देख ही रहे सी लोग। अमरीका दे विच ही एक होर गोलीबारी की घटना वापरी है। इहदे विच पता लग्या कि इक्को ही घर विच गोली चली है। अमरीका के फीनिक्स तो खबर मिली है कि बीती रात एक घर दे विच गोलियां चलियां, जिस दे कारण 4 लोगों की मौत हो गई ते 1 जख्मी हो गया। पुलिस ने जानकारी दी है कि एक आदमी अते एक औरत घर विचों मृतक मिले ने, जबकि गंभीर तौर पर 2 आदमियों की हस्पताल दे विच मौत हुई है। उत्थे ही गोलीबारी दे विच एक 19 वरियां दा नौजवान जख्मी है अते उहनूं हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया, पर उहदी हालत स्थिर दसी जा रही है। पुलिस विभाग के बुलारे ने दस्सिया कि गोली क्यों चली, इहदे कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। पर तुसीं देखो कि अमरीका दे विच बीते कुछ घंटिਆਂ दौरान 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ गोली चली, 8 लोगों की उत्थे मौत हुई ਅਤੇ एक ਥਾਂ ਤੇ ਆ गोली चली, 4 लोगों की ਇੱਥੇ मौत हो गई। 8 ਤੇ 4 12
ਕੁੱਲ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈ ਖੜੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਅਮਰੀਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਦ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਦਰਜਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦਵਾਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਲਵਾਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਹੁਣ 85 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਰ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ WHO ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ 50 ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਾਉਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਿਰਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ, ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝੁੰਝਨੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝੁੰਝਣੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿਲਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 40 ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਘੁਮਿਆਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬੱਚੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਵੀ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਵੀ ਫੜ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਤ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਘੁਮਿਆਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ, ਲਗਭਗ 250 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਤੋਂ 13 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੂਟਰੀ ਚਲਾਈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਧੇ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਡਰਨਗੇ, ਕੰਬਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹੀਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਦਾਫੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਗਦਾਫੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੋਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਆਉਣ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਚੱਲੇ। ਚੋਣ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਗਦਾਫੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ, ਇਹ ਸਰਹੱਦ, ਇਹ ਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਗਦਾਫੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਆਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆੜਤੀਏ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ,
ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਭਾਵ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸਲ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਫਿਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਤਕਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ 250 ਦੱਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਤੇ ਸੋਗ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝੁੰਝਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਝਾਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੇਠਲਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, MSP ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹਾ ਨਾ ਰਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਨਕਦੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਵੰਡਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਖਬਰ ਕਹੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 331 ਕਰੋੜ ਤੇ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਟੀਮ ਨੇ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 259 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, CBIC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, FIU ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ, ਟਕਾ, ਨਕਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 19 ਕਰੋੜ ਤੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 47 ਕਰੋੜ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, 29 ਕਰੋੜ ਤੇ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 225 ਕਰੋੜ ਤੇ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਕਰੋੜ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ। ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਜਿੱਥੇ 14 ਕਰੋੜ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, 331 ਕਰੋੜ ਤੇ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲਗਭਗ 350 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 331 ਕਰੋੜ ਤੇ 47 ਲੱਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਰਕਮ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਮੇਰਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 50 ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੋੜੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਤਦਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਆਹ ਪੈਸੇ ਹਲੇ ਹੁਣੀ ਫੜ ਲਏ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਲੰਚ ਤੋਂ ਚਾਹ ਤੀ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਲੰਚ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25-30 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਭੇਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
कि नवजोत सिद्धू की मुख धारा में वापसी ਨੂੰ अंतिम ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ जा रही ने। दसना बनता कि दोवां नेतावां की पहली मुलाकात 25 नवंबर ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਮੁਲਾਕਾਤ बीती शाम लगभग 4:45 ਵਜੇ नवजोत सिंह सिद्धू सिसमा फार्म हाउस ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵੀ ਸੀ। नवजोत सिद्धू ਅਤੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने कहते कॉफी का कप साझा किया। दोवां आगू ने इकट्ठियां तस्वीर खिंचवाई, फिर ट्वीट की गई। भरोसेयोग सूत्रों तो जानकारी मिली है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं कैप्टन दे विच शामिल करने वास्ते 2-3 विभागों का बदल दिता है। जानकारी के अनुसार सिद्धू नूं शहरी विकास विभाग, बिजली विभाग ते इहदे तो इलावा सैर सपाटा विभाग की पेशकश कर दी है। पता लग्या कि अमरिंदर सिंह होरां ने हाई कमांड नूं पहलां ही भरोसे विच लिया होया ते आउंदे दिनां दे विच मुख मंत्री ਅਤੇ नवजोत सिंह सिद्धू के दरमियान होर मीटिंग होने की भी संभावना है, क्योंकि हुण नवजोत सिद्धू की वापसी दोबारा लटकाई नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने होर लंबा नहीं खिंचा जा सकता। मुख मंत्री के मीडिया सलाहकार ने ठुकराल नवीन ठुकराल होरां ने नवजोत सिद्धू ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक तस्वीर ट्वीट की है। तस्वीर दे विच लिखिया कि तस्वीर ही 1000 शब्द बयान कर रही है, क्योंकि तस्वीर दे विच दोवें लीडर खुश नज़र आ रहे हैं। इस मुलाकात तो बाद नवजोत सिद्धू के पंजाब कैबिनेट के फिर शामिल होने को लैके अटकलां तेज हो गई ने ते दूसरे पासे इस मीटिंग तो थोड़ी देर बाद ते पहलां भी उन्होंने ट्वीट किए ने। ट्वीट दे विच रहस्य पैदा कर दिता है। इस दरम्यान नवजोत सिद्धू ने एक ट्वीट किया है तो उन्होंने जिसते आपो अपने तरीके नाल मायने कढ़ रहा कोई ट्वीट में लिखा है कि आज़ाद रहो विचारों से लेकिन बंधे रहो संस्कारों से, ताकि आस और विश्वास रहे किरदारों पे। इस ट्वीट नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल जिहड़ी नवजोत सिद्धू की मुलाकात हुई है उसनूं जोड़ के वेख्या जा रहा है। हाले तक दोवां नेतावां दे विचकार गलबात खुल के की हुई है, दोवें पासों खुलासा कोई नहीं किया गया। पर इहदे नाल ये खबरां मिल रही ने कि पंजाब कांग्रेस दे विच आउण वाली चोण नूं लैके वड्डे पद्धर ते फेरबदल किए जाण दीआं संभावनावां ने। खबरां ये भी ने भी हो सकता है कि पंजाब कांग्रेस का प्रधान भी बदल दिता जाए। प्रधान सुनील जाखड़ ने उन्हां दी थां ते किसी पछड़े वर्ग जां पछड़ी जाति दे विचों किसी व्यक्ति नूं अगे लाया जाए। अटकलां तेज ये ने कि दलित वोट कांग्रेस के खेमे विच आवे, इस करके 6 वार दे रहे विधायक लाल सिंह दा गुणिया पै सकता है, क्योंकि वह पछड़े वर्ग कंबोज भाईचारे नाल संबंधित ने। यह भी जानकारी मिली है फिर सुनील जाखड़ नूं हाई कमांड दे विच भाव दिल्ली दे विच कांग्रेस का जनरल सकत्तर लाया जा सकता है। तो अगले वरे 2 सीटां खाली हो रही ने, एक प्रताप सिंह बाजवा की, एक शमशेर सिंह दूलो की। उन्होंने अगले साल अप्रैल महीने 2022 विच राज सभा की सीट पर बिठाया जा सकता है। हुण देखते हैं कि आने वाले दिनों के विच जे नवजोत सिद्धू की कैबिनेट के विच वापसी हुंदी है तो फिर कुछ एक होर मंत्रियों के विभाग भी बदले जाने दी संभावनावां तो इनकार नहीं किया जा सकता। अगली खबर है जिहड़ी वो किसान अंदोलन के नाल जुड़ी खबर है। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां उहदी महिला विंग की आगू 52 वरियां दी बलजीत कौर सुल्तानपुर का देहांत हो गया। जानकारी अनुसार वो वड्डी गिणती विच औरतां समेत दिल्ली मोर्चे का हिस्सा बनने तो बाद बीमार होए। बीमार होने तो बाद वो अपने पिंड सुल्तानपुर परते, पर उन्हां दी मौत हुई है। पंचायत ने बलजीत कौर के देहांत तो बाद एक मता पाया। मता पा के सरकार तो मंग की है कि परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिता जाए। सो ये दोस्तों अज का प्रोग्राम सी। कुछ एक खबरां सन जिहड़ियां तुहाडे हवाले कर दित्तियां गईयां ने। सो जेकर प्रोग्राम चंगा लग्या, जानकारियां पुख्ता लगियां तो कृपा करके लाइक भी करियो, शेयर भी करियो तो कमेंट करके अपनी कीमती राय साडे तक जरूर पुजदी करियो। ਅਤੇ जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर नप लैनी। असी तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। हुण समा समाप्त है, जाण तो पहलां कहांगा जिंदगी जिंदादिली का नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल नूं आग्या दिओ। सत श्री अकाल। तेरा रखा।